لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. سب سے پہلے ہم اپنے قبیلے کے چشم و چراغ بزرگ نوجوان مختلف فکر کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے اس پروگرام کا مقصد قبیلے کے بالائی و ترقی اور موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا اور ایک قوت بننا ہے. قرآن بھی یہ درس دیتا ہے کہ بہت سے جرگ و مشوروں میں خیر نہیں ہے، مگر جو لوگ صدقہ کی حکم دیتے ہیں یعنی نیکی اور اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں ان کے بارے میں دور دور سے آئے ہوئے مہمان گرامی قائدین صدر پراچا ایسوسی ایشن عزت مآب جناب شوکت پراچا صاحب اور مزید بزرگ مزید رہنمائی فرمائیں گے. آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا. اس شعر پر میں تلاوت کلام پاک کے لیے بلاؤں گا حمید صاحب کو. زمانے کو شاہد بتانا پڑے گا، زمانے کو شاہد بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا. جو تاریخوں کو مٹا دے جہاں سے، جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا کوئی ایسا جلانا پڑے گا جہاں پر محبت کا ہو بول بالا، جہاں پر ہو محبت کا بول بالا، کوئی شہر ایسا بسانا پڑے گا. باقاعدہ ہمارے اس محفل اور پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا. اس کے لیے ہمارے اس پروگرام کے چشم و چراغ حمید اللہ کو بلاتا ہو کہ آئے اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بھراؤں کو السلام علیکم. چونکہ اس میٹنگ کا ایک سلسلہ چلایا سا، اس سلسلے میں میٹنگ شروع ہے کہ ساری برادری جی ہے وہ کٹھی ہو جائے. تو اصل میں برا جڑے ہیں کوئی کسوات تو بھی ہیں، کوئی پنجاب تو بھی ہیں، شوکت پراچا صاحب بھی ہیں. تو میٹنگ میں چونکہ ایجنڈا جڑا سا وہ تو 12 بجے کا ٹائم دیتا سا، لیکن ہوں چونکہ اسی تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں تو ہوں یہ کہ کھانا کھا کے ہی میٹنگ شروع ہو سی. اس تو پہلے یہ کہ ہر آدمی اس کے اپنا نام پتہ اپنا تعارف کرا کے ہیں. تو میں شوکت صاحب کو آخا کہ بھائی سب تو پہلے کھل کے اپنا تعارف کراویں، اس تو بعد باقی جو ہے. السلام. ابھی تو ظاہر ہے لمبی بات نہیں کرنی، میں بس شوکت پراچا میرا نام ہے. میں اسلام آباد سے ابھی حاضر ہوا ہوں اور میرے دوسرے ساتھی بھی آئے ہیں، اپنا تعارف خود کروائیں گے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور کوئی 20-25 سال سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. ابھی میں آج ٹیلی ویژن میں ہوتا ہوں. میرا تعلق ویسے ساؤتھ پنجاب سے ہے، بہت دور ہے یہاں سے. نہیں آپ میں سے شاید کوئی گیا ہو ادھر. ملتان سے بھی آگے میرا گاؤں ہے، انڈین بارڈر کے پاس ہمارا گاؤں ہے. لیکن چونکہ آپ لوگ مانسیرا سے ہیں، میں یہ ضرور بتا دوں کہ مانسیرا میرا آنا جانا کچھ 35 سال پرانا ہے. لہذا مانسیرا از ناٹ اے نیو سٹی فار می، یہ نیا شہر نہیں ہے. میں شاید مانسیرا کو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میں اپنے علاقے کو جانتا ہوں. تو اس لیے مجھے مانسیرا آتے وقت اتنی ہی خوشی محسوس ہوتی ہے جیسے مجھے اپنے گھر جاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن آج مجھے بڑا فرق محسوس ہوا ہے. 35 سال میں جب بھی میں اس شہر میں آیا تو میرے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ یہ کم از کم میرا شہر نہیں ہے. ظاہر ہے میرے دوست ہیں، بہت سارے دوست ادھر رہتے ہیں کہ میں دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں. یقین مانے آج پہلی بار مجھے لگا میں اپنے گھر میں آیا ہوں. میرے ذہن میں وہ کوئی فارمیلٹی جو رسماً ہوتا ہے کہ میں کہیں ہوٹل پہ بیٹھوں گا، کھوکھے پہ بیٹھوں گا، چائے پیوں گا، چھنکیاڑی میں
सिरन की मछली खाऊंगा या पिछड़ियाँ के कबाब खा के वापस चला जाऊंगा। आज मेरे अंदर एक डिफरेंट एहसास है, एक और फीलिंग है, और वो यही है कि मैं बड़ा रिलैक्स्ड अपने घर वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, आप सब लोगों के साथ बैठा हूँ। सजाद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये मौका दिया हम आए, और तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया कि जिन्होंने टाइम निकाला आज की मसरूफ दुनिया में। मुझे पता है जर्नलिस्ट की कितनी मसरूफियत है सर की, तो आप लोग स्पेशली जो आज आए, आप अपना काम धंधा छोड़ के जिस जगह में रहते हैं उनका तो उस दिन का शेड्यूल होता है, लिहाजा आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए, हमें देखने का मौका मिला कि हमारा इधर कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा ख़ानदान रहता है, कितने नौजवान रहते हैं, कितने बुजुर्ग रहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारोबार है कपड़े का और एक्सचेंज का, और जब जो जैसे प्राचा साहब ने फरमाया, शौकत साहब ने, मेरी आज सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, तो मैं खुशी के मारे नहीं सोया, रात 2:30 बजे सोया तो फिर 4 बजे उठ गया, नींद नहीं आई, और यहाँ आके जैसे इन्होंने कहा, हम यही बात कर रहे थे बाहर खड़े होकर कि भाई हम कई दफ़ा आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अपने घर में और चौड़े होकर खड़े। तो आप लोग कभी कराची आए, खिदमत का मौका दें, और बहुत खुशी, और आप सब लोगों का शुक्रिया कि आपने हमारा इंतज़ार किया, हम सबको थोड़ी देर हो गई। और मेरा ताल्लुक जो है, तो हमारा ताल्लुक है दिल्ली से। हम लोग को पाकिस्तान बनने के बाद दिल्ली से माइग्रेट किया लाहौर और कराची, उससे पहले बॉम्बे और दिल्ली में काम। अस्सलाम वालेकुम जी। इंजीनियर हामिद इकबाल प्राचा, मैं लाहौर से आया हूँ, और मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता हूँ, और पिछले 3-4 मीटिंग्स हमने अटेंड की हैं, वो और इसमें एक फ़र्क है इस मीटिंग में, वो मैं बताना चाहूँगा। पिछली जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती थी उसमें हम फोकस करते थे कि हमने ये मकसद है हमारा, और हमने ये चीज़ें बयान करनी है और इसको आगे लेके चलना है, एक एजेंडे के तहत लेके चलते थे चीज़ें। और ये जो मीटिंग है हमारी, ये इस वजह से ख़ास है कि इसका एक ही मकसद है कि हमने आपसे मिलना है। और पूरे रास्ते में जब हम आ रहे थे तो हमें बड़ी खुशी थी कि हम अपने कश्मीर के भाइयों से मिलेंगे, हम अपने स्वात के भाइयों से मिलेंगे, जिनको आज से 1 साल पहले, ये तंजीम बनने से पहले हम जानते ही नहीं थे, हम समझते ही नहीं थे कि यार पता नहीं हमारा प्राचा भाई कहाँ पे रहता है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट में होते थे, हमें यही पता था कि ये डिस्ट्रिक्ट है, या कहीं कहीं पे कोई हमें कोई नाम सुनने को, जैसे शौकत साहब हैं, जफर साहब हैं, या कोई और नाम सुनने को मिल जाता था। तो बड़ी खुशी हुई है, सफ़र का पता नहीं चला, रात हमने जाके गुजारी है, तैयारी करके गुजारी है, और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। सजाद साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने आपसे मिलने का हमें मौका दिया है, और इंशाल्लाह हमारा एक ही मकसद है कि हमने इकट्ठे होकर चलना है और एक दूसरे के साथी बनना है, दुख में सुख में, जिससे हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम खालिद हफीज त्राचे है जी, मैं मखरशी से बिलोंग करता हूँ जी, और एलपीजी का बिजनेस है मेरा, और रहता हूँ इस्लामाबाद में जी। रब्बुल आलमीन बरकत डाले जी, और हमें कामयाबी दे जी। इनका शौकत साहब का और सजाद साहब बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने ये इकट्ठा किया था। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ कराचा, मेरा ताल्लुक मुखद बरादरी से है। बेसिकली मैं एडवोकेट हूँ इस्लामाबाद में, और रिहाइश भी इस्लामाबाद की है, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल जो है वो लाइन छोड़ के अपना बिज़नेस करता हूँ। इस्लामाबाद में मेरा ऑफिस है बेरियम, और उसके साथ ज़्यादातर हमारा ताल्लुक बिज़नेस कम्युनिटी से ही है। मतलूब कराचा जी, तल्लक मेरा भेरा से है, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, और हूँ मैं इस्लामाबाद में सेटल्ड। मेरी सारी एजुकेशन भी इस्लामाबाद की है, और कारोबार कर रहा हूँ, बिजनेस है इस्लामाबाद में। मेरा नाम फखर आलम है, चारसदे से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली CSP ऑफिसर हूँ, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में जॉब करता हूँ, और सजाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हम सबको इकट्ठा किया, और आगे भी हम दुआ गो रहेंगे इंशाल्लाह कि हमारी फैमिली इस तरह अल्लाह पाक उनको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सजाद अहमद कराचा मेरा नाम है, बेसिकली कोहार से बिलोंग करता हूँ, और जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है अटैच है।
बर्दाश्त करने असल में कदे गलत भी बोल रहे होते तो भी बर्दाश्त कर असल में लेंगे। जो बाहर बैठे हैं ना वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, हम जो अंदर बैठे हैं हम पाकिस्तानियों के बारे में फॉर्म भी बनाया, प्राचा फैमिली के नाम से फॉर्म सेंड किया हुआ ग्रुप में मेरे पास भी आया, पता नहीं उन लोगों को भी आया होगा। सजाद भाई ने भी उस पर काफ़ी काम किया। एक तो वो माशाल्लाह वर्ष, दूसरा इन्होंने वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर इन्होंने मांगे थे, वो भी मैं हमें इनको कुछ काफ़ी सारे पहुँच गए। तो उससे इंशाल्लाह ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और भी हमारे कम्युनिकेशन अच्छे हो जाएगा। रही बात इन्होंने जो हमारे भाई ने कहा जी कि प्राची फैमिली, हमारे सजाद भाई जब इलेक्शन लड़े थे जी, उससे पहले मेरे नाना इलेक्शन लड़े थे कुछ 35 साल पहले हमारे एरिए में। तो उस वक्त के बाद फिर सजाद भाई आ गए, तो हमारे गांव में बड़ा क्लैशेस आ गया जी कि वो जी ये किस तरह हो गया, ये कैसे हो। तो जब हम लोगों ने पूरे एक ग्रुप में उठे, माशाल्लाह सपोर्ट की, फिर अल्लाह ने इसको कामयाबी दी, जीत भी गए। तो जो हमारे गांव के लोगों ने कहा जी अब प्राचों को आप नहीं हरा सकते, ये तो कश्मीर से भी आए हुए, ये गिलगित से भी आए हुए, ये कराची से भी आए हो, अभी आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और बिलीव करें कि सजाद उस वक्त जीत के देखा माशाल्लाह। हमारे जो एंटी ग्रुप थे काफ़ी अपने आप को समझते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर सजाद ने जीता जी सारा। तो इंशाल्लाह हमारी फैमिली में बहुत कुछ है जी। देखें क्या है, मनोशे वाला लिखते हैं और कुहाट वाले लिखते हैं, उनके बगैर जो है कोई अपनी साथ नहीं लिखते। अच्छा सर जी, मैं एक्सप्लेन करूँ जी। मैं असल में सवाद के जो पराचे हैं वो इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि उनको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं। हर एक गांव के अंदर 5 से लेकर 10 तक ख़ानदान बसते हैं और एक ख़ानदान के अंदर आप सोचिए कितने लोग होते हैं। एक बात। दूसरी बात, सवाद के लोग डरते नहीं, न उनको कोई धमकियाँ देते, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वो अपनी शराफत की वजह से और कारोबार में मगन होने की वजह से वो आगे नहीं आ रहे, यही है। ऐसा नहीं कि वो कोई दबा रहे, कोई उसको धमकी दे रहे, अपने हाथ से दे रहे। अब जो कम्युनिटी के अंदर, ख़ानदान के अंदर जो बंदा गरीब हो वो तो अपने घर के बंदा भी जवाब नहीं दे सकता, वो अलग बात है, सही है। अब जैसे अगर कोई बंदा है, उनका अपना घर में किसी का रेंटर है या किसी की घर में उनकी रहाइश है जिसको हम खंडरी कहते हैं, सही है, तो वो बेचारा तो उनका काम करेगा ना, वही होगा। लेकिन ऐसी नहीं है कि हमें कोई धमकियाँ दे रहे, सही है, या हमारे लोग डर रहे। हम इसलिए नहीं लिखते कि अल्लाह का शुक्र है वहाँ बहुत ज़्यादा है पराचे। हर एक गांव के अंदर, मार्केट में आप जाएंगे किसी भी मार्केट में तो आपको 60 से लेकर 70 तक % जितनी दुकानें हैं वो पराचों की हैं। हाँ, एक बात है जिसका माशाल्लाह हमारे सजाद साहब की मार्केट भी है, इनकी ज़मीनें भी होंगी, इनका कारोबार भी चल रहा है। हमारा ऐसा नहीं है। अगर एक बंदा अपनी दुकान चला रहा है तो उसी दुकान में उनका गुजारा है, तो उसके बेटे की दूसरी दुकान। उसके वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਢੂੰਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮੁxtਲਿਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ वो एग्जैक्टिव बॉडी दियाँ होंदियां रहंदियां, बल्कि मंथली होंदियां रहंदियां, मंथली भी बल्कि 2-3 दफ़ा भी इकट्ठे हो जाते हैं कि जी ए इशू है, इसको किस तरह हल करिए, ए इशू है, इसको किस तरह हल करिए। इस दे विच कुछ मकासद है इनके जी कराचा बिरादरी, क्योंकि सारी बिजनेसमैन कम्यूनिटी मेजॉरिटी बिजनेसमैन एक साढ़े विचों बड़ा मसाइल हो गए कि कराचा बिरादरी क्योंकि बिजनेसमैन कम्यूनिटी है तो इन्हां दे बच्चे बच्चियां दे रिश्ते बाहर हो रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੌਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਚਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਣ।
ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਰਾਜ਼ व ਮਕਾਸਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤਾਵਨ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ सारे का एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिस तरह नादरा का किया था। उसके ऊपर हमने एक मुल्क की पूरा एक राउंड भी किया था, जिसमें हमारे एक नसरुल्लाह पराचा साहब थे और फीस पराचा साहब थे, सब जगह है। तो वो फिर किसी वजह से अधूरा रह गया काम। और उस वक्त इतना जो कम्युनिकेशन जो थी इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, अब जो कि बहुत आसान है। जैसे हमारे पराचा साहब ने फरमाया, मौजूद साहब ने, कि इस वक्त सबसे अहम जो मसला और सबसे अहम जो कामयाबी है वो डाटा इकट्ठा करना है कि कौन पराचा किस जगह पे है और उसके कवाइफ क्या है और वो क्या कर रहा है। अगर हम ये इकट्ठा कर लें 90% भी, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जैसे उन्होंने फरमाया कि लोग कह रहे हैं आप लोगों ने क्या किया अभी तक, तो मेरा कहना ये है कि हम जो आज इकट्ठे बैठे हैं ये सब इसी काबिश की वजह से, और आगे भी इंशाल्लाह ये काबिश रहेगी। तो जब वो डाटा इकट्ठा हो जाएगा तो एक दूसरे को पता होगा मैं कराची हूँ, किसी को कोई काम होगा मेरे से, ज़रूरी नहीं है कि वो हम कोई सरकार में ही हो, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं कारोबार में लोग हैं, छोटे बड़े, वो सब साहिब हैसियत हैं। और कारोबारी आदमी की बहुत अच्छा उसका असर रसूख होता है, और जो वो अपने किसी को रिक्वेस्ट करके काम करा सकता है, या 2-4 आदमी इकट्ठे होकर जा सकते हैं, वो किसी सरकार से, थानेदार से, डीसी से ज़्यादा वज़न रखता है। तो इसी तरह जब हमें पता होगा मुझे कोई काम होगा मानसेरे में, मैं बताऊंगा, और या सपोर्ट एक दूसरे की, किसी के पैसे फंसे हैं, किसी को डीलरशिप चाहिए, जैसा आपने फरमाया कि नौकरी चाहिए, तो अगर कोई पराचा किसी को नौकरी देता है तो अपने पराचा भाई को, तो उसको भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा हाई तवक्कुआत ना रखें, वो भी उसका ख्याल करें, और जो अपने आप को सेट कर रहा है वो दोनों एक दूसरे के साथ ताउन से चले, और कोशिश करें कि हम लोग एक मिसाली बरादरी बने। जैसे कि कराची में हमारे यहाँ एक पराचा अस्पताल है, औरंगी टाउन में बहुत बड़ा, एक सक्खर में है, हमारे स्कूल हैं वहाँ, वो कि जिस पैमाने पे बिरादरियाँ काम कर रही हैं हम उसका 5% भी नहीं कर रहे। अगर आप कराची में देखें, मेमन है, दूसरे लोग हैं, दिल्ली सौदागरान हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, बल्कि उनकी पिंडी तक में शाखें हैं पूरे मुल्क में अपने लोगों के लिए। लेकिन वो बहुत बात की बात है, जैसा कि हमारे एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि यहाँ पे जो नेक, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, उनकी मदद जो आप लोग कर सकते हैं ना, वो हम मरकज़ी बुनियाद पे मरकज़ी हैसियत में नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के साथ ताउन करें, यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करें, और फिर अपने आप ही लोग ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप सबको मुबारक इस बात की है कि जिस तरह आप इलाकाई मीटिंग में मनसेरा वाले पहले नंबर पे आ गए हैं, इसी तरीके जो डेटाबेस है वो उमैर सजाद साहब जो हैं मनसेरा वाले ही बना रहे हैं। आपके लिए क्लैपिंग है, आप ही बना रहे हैं। हम अपनी तरफ से एक रहनुमाई कर रहे हैं जितनी हम कर सकते हैं। उमैर मेरे साथ 24 घंटे टच में होता है, और इस वक्त वो बच्चा ये डेटाबेस मुकम्मल बना के बैठा हुआ है। सिर्फ अगर देर आ रही है तो वो हमारे जो टेक्निकल इशू है, रजिस्ट्रेशन है, कोई हमारा आइन है, कोई इन चीज़ों में है, इस वजह से हम डिले हो रहे हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये आज 13 तारीख है, जो 17 दिन बाकी हैं इस मंथ के, इंशाल्लाह हम इस चीज़ को मुकम्मल करके नेक्स्ट यकम तक आपको वो ऐप जो है ना, इंशाल्लाह मैं शौकत साहब को इंशाल्लाह वो डेमो के लिए ना इंशाल्लाह हम पेश कर देंगे। इंशाल्लाह इसी मंथ में हो जाएगी, और वो सारी हम जो है रजिस्ट्रेशन, जैसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन हल होगी तो उसके बाद हम बिज़नेस एक जो है करें, एक मतलब कि इदारा बनाएंगे जिसमें हमारे टॉप के जो बिज़नेसमैन हैं वो हमें वो ब्रीफ मतलब कि गाइड करेंगे, जो नया बिज़नेस करना चाहते हैं, मुश्किलात आ रही हैं उसके बारे में बताएंगे। दूसरे नंबर पे कैरियर काउंसलिंग है, जो हमारे स्टूडेंट्स को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो चीज़ें हैं, उसमें भी इंशाल्लाह हम वर्क करेंगे। और तीसरा जो हमारा मेन फोकस है ना, वो है लीडरशिप का फुकदान है। इस वक्त हमारी जो जनरेशन है, हम छोटे छोटे अपने आप को समझते हैं हम छोटे कारोबारी लोग हैं, ठीक है। कारोबारी जो भी होता है, चाहे वो एक रेडी लगाता है, वो एक लीडर होता है, उसे किसी की वो पाबंद नहीं होता।
تو اس لیڈرشپ کو ابھارنے کے لیے اس میں بھی انشاءاللہ ہم ورک کریں گے، اور اس کے لیے بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمیں سب سے جو بڑی ضرورت ہے وہ اپنے اندر انصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انصاف کے لیے ہمیں تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو جو گرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یہ ہم میں نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر میں ہے. ہم اپنے ہیروز کو نہیں پہچانتے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب آپ کے سامنے ان کی مثال ہے، بانی قائد کی آپ کے سامنے مثال ہے. تو جو ہمارے اندر اس وقت ورک کر رہے ہیں، چاہے وہ عبدالعزیز صاحب ہیں، چاہے وہ سجاد صاحب ہیں، شوکت صاحب ہیں، آپ کو ان کے بیک کرنا ہے. یہ تنقید جو ہو رہی ہے بار بار واٹس ایپ پہ چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ ہو رہی ہے، آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. کسی چیز پہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے، اپنے اندر انصاف ہم نے لے کے آنا ہے. اپنے اندر وہ ہم لے کے آئیں چھوٹے چھوٹے معاملے میں. اگر ہم کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں دیانتداری کیسے کرنی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں، پھر ہمارے اندر ہمارے بچے اور ہم لیڈر کی طرف لے کے جائیں گے، ہم رہنما بنیں گے. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سجاد صاحب کو میں بہت مبارک پیش کرتا ہوں. شکریہ پہلے ادا کر دیا تھا. مبارک اس لیے کہ ہم نے آپ کی باتیں سنی اور آپ نے کچھ ہماری باتیں سنی. ظاہر ہے ہر فورم پہ ہر بات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے، میرے بھائیوں نے بہت ساری باتیں کی، اور آپ کی باتیں بھی ہم نے بڑے غور سے سنی. اغراض و مقاصد مطلوب پراچہ صاحب نے بیان کر دیے. اگر مجھ سے پوچھا جائے سادہ مقصد کیا ہے پراچہ ایسوسی ایشن کا، تو میں صرف ایک لفظ میں کہوں گا، یہی مقصد. میری نظر میں ایک ہی مقصد ہے، اور جو میں پہلے بھی بیان کر گیا کہ میں مانسیرا آیا ہوں تو مجھے لگا میرا اپنا گھر ہے. کل کو میں سوات جاؤں تو مجھے لگے میرا اپنا گھر ہے ادھر. میں شانگلہ جاؤں مجھے لگے میرا اپنا گھر ہے. میں کراچی جاؤں، میں بیرا جاؤں، مجھے لگے میرا اپنا گھر ہے. میرا یہی مقصد ہے. اور اس میں میں ایک جرنلسٹ ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا آپ لوگوں نے تعصب پھیلایا ہوا ہے، پراچہ ایسوسی ایشن میں آئے ہوئی ہے. وہ بھائی وہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. آپ مانسیرا میں رہ رہے تھے، میں میلسی میں رہ رہا تھا، یہ شانگلہ میں رہ رہے تھے، وہ کوہاٹ میں رہ رہے تھے، وہ سوات میں رہ رہے تھے. ہم ڈراپس تھے، قطرے تھے. آج الحمدللہ ہم سمندر بن رہے ہیں. ابھی شاید ان چیزوں کا احساس نہیں ہے. ابھی ڈیڑھ دو سال کورونا نے بھی، یعنی آج بھی ہم ماسک پہنے ہوئے ہیں. تو یہ سچی بات ہے، ڈر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو اسکرین پہ بیٹھ کے کہنا ہوتا ہے لوگوں سے کہ ماسک پہنیں، ذرا دور دور رہیں. ٹھیک ہے، تو میں خود ہزار کے مجمع میں کھڑا ہو جاؤں. اور بڑا عجیب لگتا ہے نا کہ جو میں کر نہیں رہا وہ میں لوگوں سے کیسے کہوں کہ وہ کرو. تو یہ کورونا کی وجہ سے بھی کچھ ہماری میٹنگز میں مسائل بنے. تیسری اہم بات ہے جو ہمارے دوست نے بات کی کہ جو برادری میں کم ہے فائنینشلی، اکنامیکلی، ان کو لفٹ کیا جائے. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ جو سجاد صاحب کا گھر ہے ساری برادری کے ایسے گھر نہیں ہے. اس سے بہتر بھی ہیں نو ڈاؤٹ. جو سجاد صاحب نے کھانا کھلایا ہے سب لوگ وہ کھانا ان سب لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، بلکہ انڈیویجولی بھی میں اپنے پیسے سے، بہت سارے ہزاروں میرے پراچاد ہیں جو ایسا کھانا اپنے پلے سے بھی نہیں کھا سکتے. یہ حقیقت ہے. سب بڑے آدمی نہیں ہیں یہاں، تو ڈالر والے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، یعنی جو باقاعدہ ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں. لیکن ہماری برادری میں اور لوگ بھی ہیں، جیسے وہ میرے دوست کہہ رہے تھے نا دکاندار. یعنی میں جس خاندان سے ہوں وہ دکاندار ہی ہیں، اور میں پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے. میرا خاندان کہتا ہے کہ یہ بیکار آدمی ہے. لیکن اس وقت تو ہیرو آپ ہی ہیں. اچھا آپ ہیں تھوڑے، جیسے انہوں نے کہا نا کہ سوات میں بہت پراچہ ہیں. میں جس جگہ سے ہوں ہم ستلج کے کنارے رہتے ہیں. 4-5 شہروں میں کوئی ایم این اے بنے گا وہ ہمارے ووٹ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. یعنی منچنا آباد ایک جگہ ہے، وہ ناظم ہمارا اپنا ہوتا ہے، کوئی مرضی ہو جائے. چشتیاں، حاصل پور، قبولہ جہاں میرے باپ دادا تھے، ابھی ہم میلسی میں رہتے ہیں. یہ چیز جہاں ہماری اسٹرینتھ ہے نا، یہاں
यही चीज़ हमारी थोड़ी सी वीकनेस भी बनाती है, फिर हम आपस में लड़ पड़ते हैं। लेट्स एक्सेप्ट इट, हमें कबूल करना चाहिए कि जहाँ हमारी अक्सरियत है वहाँ हमारी लड़ाइयाँ भी हैं। यानी मैं ये जो 2 साल में जिस काम पे अजीज़ साहब ने मुझे लगाया, हमीदुल्लाह ने लगाया, ठीक है, इसमें अजीब अजीब तफरीक भी मुझे नज़र आई है। ये नहीं है, मैं सच्ची बात करूँगा आपसे, यानी सिर्फ ये नहीं है कि हम गुडी गुडी अच्छी अच्छी बातें कर लें, हमारे अंदर तफरीक भी बहुत है, और वो माशरती बुनियादों पे भी है, वो मजहबी बुनियादों पे भी है। यानी ग्रुप में ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, 2 दिन मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता कि यार हम क्या काम कर रहे हैं, आप हमें किस काम पे लगा रहे हैं। खैर अपनी अपनी सोच होती है, दिल बड़ा करना चाहिए। तो जो उन्होंने लिफ्ट करने वाली बात की, इसको मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। कराची से कोई नहीं आएगा आपके हालात सुधारने के लिए, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे। कराची वाले को इल्म भी नहीं होगा कि आपकी छोटी दुकान है, शाम को आपको प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, कराची वाला ये कर सकता है, इस्लामाबाद वाला ये कर सकता है, लाहौर वाला ये कर सकता है, आपको मछली नहीं देगा, मछली पकड़ना सिखा सकता है आप। उसके लिए मछली पकड़ने सीखने के लिए ये फोरम है कि अगर आपका एक मैसेज आया है उस फोरम में, मसलन भावनगर से एक नौजवान, मैं कभी नहीं मिला था ना मेरी बात, उसने कहा जी कि बावलपुर में कोई हॉस्पिटल में कोई जानने वाला है। अब 1-2 दिन मैं देखता रहा, मैंने कहा बावलपुर वाला या मुल्तान वाला रिस्पॉन्ड करेगा, तो मैंने उससे पूछा प्राइवेट, मैंने कहा मसला क्या, उसने कहा जी बीमार आदमी है तो MS के पास वो रसाई नहीं मिल रही। खैर मैंने किसी से फ़ोन कराया, MS से वो जाके मिले, वो लड़का मिल के वापस आया तो उनके मरीज़ की डेथ हो चुकी। लेकिन कम अज़ कम एक रास्ता तो मिल गया ना हमें एक दूसरे से मिलने का। मसलन मैं कराची जाऊं, मैं सबसे पहले ज़फ़र साहब से बात करूंगा कि भाई मैं आ गया हूं, जब आपका फारिग हो हम मिल सकते हैं ना। मैं काशिफ साहब से बात कर लूँगा, मैं मतलूब साहब से बात करूँगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मेरे लिए सबसे अहम चीज़ है कि मुझे पता हो मैं मानसेरा जा रहा हूँ, सजाद साहब बैठे हुए हैं, मुझे मानसेरा में मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, मैं क्या करूं, मेरे साथ फैमिली है, हम मोस्टली, मुझे आपका पता नहीं है, हम मोस्टली पर्दादार लोग हैं, हमारी ख़वातीन पर्दा करती है, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं महसूस कर, मेरे लिए फ़ख्र का मकाम है। अब किसी और जगह पे मैं फिर रहा हूँ, मेरी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे ये तो पता हो ना, भेरा है तो मेरा भाई बैठा है वहाँ पर, मैं अपनी फैमिली को वहाँ बिठा के कोई अपना काम भी कर सकता हूँ वहाँ पर, मैं अपने मसले का हल भी निकाल सकता हूँ। तो मैं फिर कहूँगा कि जो मछली है पकड़नी आप लोगों ने है अपनी जगह पर, आप आए निरंकारी बाजार आए, इनके साथ इनको बताएं, आपको सामान उठा के मुझे बताएं, मैं आपको कुछ सामान उठवा के दे सकता हूँ। लेकिन इधर का जो मसला है वो इस्लामाबाद वाला हल नहीं करेगा, और उसके लिए आपका इत्तेहाद ज़रूरी है। और बड़ी खुशी हो रही कि आज आप इकट्ठे बैठे हैं, वरना मुझे भी पता है कि मेरे चाचे के बेटे के साथ मेरे क्या मसाइल हैं, उसके क्या मसाइल हैं। दूसरी बात जो सवात वालों के बारे में पहले भी कहा गया बार बार, उधर इस्लामाबाद में भी मीटिंग हुई थी कि ये नाम नहीं लिखते, इसको भी मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मसलन हम जिस इलाके से हैं हम लिखते हैं नाम, चाहे हमारी वो उस मिंचनाबाद में 25,000 आबादी है या कबूला में 10,000 आबादी है, हम लिखते हैं। अगर मैं ना लिखूं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं पराचा नहीं, क्योंकि लिखना जो है ना नाम, वो आइडेंटिटी, जहाँ आप अकलियत में होंगे वहाँ आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होता है। उसके 2 आउटकम होते हैं, एक या तो आप लिखेंगे नहीं, या अगर आप लिखेंगे तो फिर आप अपनी वो कॉन्फिडेंस शो करना चाह रहे हैं। किसी भी वजह से अगर कोई नहीं लिखता, लेकिन जहाँ ये बात है कि वो कुछ महसूस करते हैं, मैं कम अज़ कम सवात से आप आए हुए हैं, सवात से साहिब साहब आए हुए हैं, मैं आपको ये यकीन दिला देता हूँ कि हमारे पास डंडा है, हमें कोई धमकाए नहीं हो, हम सवात में रहते हो, हम कराची में रहते हैं, और हम डंडे का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ये हमारी तरफ से आपको वादा है। अगर कोई मुश्किल पेश आती है, मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब इकट्ठे हैं, अगर कोई मुश्किल पेश आती है हम आप लोग के साथ हैं। आप हमें एक कॉल करें, हम उसी घंटे आपके साथ पहुंचेंगे। अब तो फासले ही मिट गए, मानसेरा आने में 5 घंटे लगते थे, अभी हम आगे जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से बाजी साहब ने गाड़ी रोकी कि भाई इधर उतरना है, ठीक साहब को रोका, अब तो फासले ही रुक गए ना। तो इसलिए अब ज़फ़र साहब बड़े अरसे से ये काम करते रहे, वो किसी वजह से अधूरा हो गया,
لیکن جو انہوں نے کیا کام ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ ہو کہ ہم آج بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کام پورا نہیں ہو سکا تھا اور اس میں اگر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں تو ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ لوکل لیول پہ کام ہونے ہیں۔ منسیرا کا مسئلہ منسیرا والے ہی زیادہ جان سکتے ہیں، زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنے بیاڑی کا، باول نگر کا، چشتیاں کا، خانوال کا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں، جان سکتا ہوں، لیکن ہم آپ کو رائے دے سکتے ہیں کہ سجاد صاحب اچھا وہ ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے تو فخر صاحب اس کو کال کر سکتے ہیں، اس کو کاشف صاحب کر سکتے ہیں کال، مطلوب صاحب کال کر سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے اگر تھوڑی نیت ہو نا تو کام ہو جاتا ہے۔ تو جو ماضی میں کام ہوا وی اپریشیٹڈ، ہم اس کو سراہتے ہیں کہ کم از کم کسی نے سوچا تو تھا، کسی نے قدم تو بڑھایا۔ چائنیز میں کہتے ہیں، چائنیز زبان میں ایک کہاوت ہے کہ دی 1000 mile journey starts with a single step۔ وہ پہلا سٹیپ تو انہوں نے لیا ہوا تھا، ہم تو آگے بڑھا رہے ہیں نا اس کو، اس لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے۔ وہ فراز نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا، اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے۔ بھائی ہم وہ دیا اٹھا کے پھر رہے ہیں، جس نے حصہ ڈالنا ہے بسم اللہ حصہ ڈالے، وہ دیا اٹھائے، نہیں کوئی حصہ ڈالنا چاہتا، نہیں دیا اٹھاتا، ہم حاضر ہیں۔ جو ہمارے بس میں ہوگا، ہم غریب بھی ہیں، ہم امیر بھی ہیں، ہم بڑے دل والے بھی ہیں، ہم چھوٹی سوچ والے بھی ہیں۔ مان لیں میری بات، جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر وہ تعصبات بھی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی یہ سارے فرشتے بیٹھے ہیں اور وہ سارے گناہ گار بیٹھے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی پراچا وہ نہیں لکھتے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں مائنڈ کر جاؤں، لیکن ہم اگر ان کے اندر کچھ ایسی فیلنگ ہے تو میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوات جانا چاہیے، ہمیں وہاں 2 دن رکنا چاہیے۔ ہم وہاں پر، میں نے ایک سجیشن بھی دی تھی کہ کوئی نہ کوئی ہم تقریب بھی کر سکتے ہیں وہاں پر، کسی منسٹر کو بلا سکتے ہیں، نہیں بلا سکتے ہم خود ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں وہاں پر۔ ایک جگہ پر ہمارا 1000 بندوں کا اجتماع ہو جائے، اس کا میسج بڑھا جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں کہ یار جی کیا آپ نے پراچا ایسوسیشن بنا دی، اٹ مینس کہ وہ نوٹ کی جا رہی ہے، اس کا نوٹس کیا جا رہا ہے۔ اب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹ اٹارنی صاحب بیٹھے ہیں الپوری سے، میں ایک دفعہ الپوری گیا، جہاں یہ رہتے ہیں وہ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہم سیر کے لیے جائیں۔ شنکیاری جو ہے آپ کا تو گھر ہے، آپ کو تو شاید اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، اور لاہور والے سے پوچھیں شنکیاری کی کیا اہمیت۔ ہم اپنے بچوں کو لے آتے تھے، وہ دریا میں سرن میں نہاتے تھے، ہم پھر واپس جاتے تھے، پتہ نہیں تھا کہ یہاں پراچاس بھی رکھتے ہیں، ابھی پتہ چل گیا۔ تو بنیادی مقصد ٹو کنکلوڈ، بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کو جانیں گے تو صحیح کہ کوئی ہے یا نہیں ہے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صاحب سوات میں رہ رہے ہیں، میں تو ایک ٹورسٹ جاؤں گا، ٹورسٹ واپس آ جاؤں گا، مجھے نہیں پتا ان کی دکان ہے، ان کی دکان میں بجلی ہے نہیں ہے، مسئلہ ہے نہیں ہے، وقت والے تعاون کر رہے ہیں نہیں کر رہے، گیس والے تعاون کر رہے ہیں نہیں کر رہے، لیکن جب مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں لوگ ہیں، گپ شپ میں بھی کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے، مطلوب صاحب کے ساتھ گپ ہو رہی ہوتی ہے، مطلوب صاحب بڑا اچھا طنز کرتے ہیں بڑے پیار سے، لیکن ایک میسج تو ہوتا ہے نا، اس میں میسج مل جاتا ہے آپ کو، اور یہی رابطہ ہوتا ہے۔ اور کیا رابطہ ہوتا ہے؟ ماضی میں جانا پڑتا تھا فزیکلی، اب تو دیکھیں نا سب لوگوں نے موبائل اٹھائے ہیں، ان موبائل سے میں پروگرام کر لیتا ہوں، یہ چھوٹا سا موبائل ہے، میں نے مکہ میں بیٹھ کے پروگرام کیا اسی موبائل سے، وہ بڑی اچھی ریٹنگ آئی اس کی۔ ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، جو نیٹ ورکنگ کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے یہ کام چلے گا جب ہم اون کریں گے اس چیز کو کہ یہ ہماری تنظیم ہے، یہ ہماری ایسوسیشن ہے، یہ ہماری برادری ہے، ہماری ایک دوسرے کے۔ اور میں ایک اور بات بھی کر دوں آپ سے، پراچا ایکسچینج ابھی میرا تعارف ہے، مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، میں پاؤنڈ خریدتا ہوں اور مجھے بھجوانے ہوتے ہیں کہ سچی بات کروں کبھی مجھے ان کا خواب بھی نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، لیکن وہ بلو ایریا میں دیکھتا تھا پراچا ایکسچینج میں چپ کر کے چلا جاتا، اس کو پیسے دیے اور پاؤنڈ خرید لیے، میں نے جا کے بینک میں جمع کرا دی، نو باڈی نیو کہ میں ادھر کیوں آتا ہوں، اور کیا اٹریکشن تھی، یہ تو میرے واقف نہیں تھے۔ اب پوچھ لیں، کلمہ بھر کے کہہ دیں کہ میں نے ایک کال بھی ہو کہ مجھے ریٹ سستا کروا دیں، نیور، کیونکہ میرے واقف ہی نہیں تھے، صرف اس لیے ادھر پراچا لکھا ہوا تھا،
اور میرے لیے فخر کی بات ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چھوٹے بچے ہوتے ہوئے میاں احسان الحق پراچا صاحب منسٹر بنے، میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، میرے ذہن میں ایسے ہی امپریشن ہے. میرے والد صاحب گھر آئے تو وہ کہتے ہیں گھر والوں کو کہ دیکھیں جی پراچا ہمارا وزیر بن گیا. میرے والد کبھی زندگی میں نہیں ملے میاں احسان الحق پراچا سے، میں ملا ہوں. میں ظاہر اسلام آباد میں رہتا، میری کئی بار ملاقات ہوئی. وہ کنو بھی بھجواتے تھے میرے لیے. کنو سرگودا میں بڑے مشہور کنو ہیں، مطلوب صاحب آپ کے لیے بھی شاید بھیج دیں. بڑے بڑے معاملات. لیکن میرے والد صاحب نے اس چیز کو اون کیا، فخر محسوس کیا. خالد صاحب بیٹھے ہوئے، میں تورخم گیا پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے، اتفاق سے میں نے ان کو بتا دیا. تورخم سے میں واپس آ رہا تھا، مجھے 40 فون آئے کہ جی خالد بھائی نے کہا ہے کہ ان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ یار میرا کوئی بھائی بیٹھا ہے، اس کی وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. کھانا تو ایک ہی روٹی کھانی، آدھی روٹی کھانی ہے. کھانے کے لیے کوئی آپ کو بلا رہا ہے، اٹ مینز آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے. تو میری عزت بڑھی ان کی وجہ سے، اور اگر میری عزت بڑھ رہی ہے ان کی وجہ سے تو سب کی عزت ہماری بڑھ رہی ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. خوش رہیں، اکٹھے رہیں. ہم ادھر سے ہیں، لوکل باتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کاڑا میں بھی ہوتی ہیں، وہ ملتان میں بھی ہوتی ہیں، وہ مانسیرا میں بھی ہوں گی. لیکن جو بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم کم از کم ہم ایک دوسرے کی طاقت بنے، ایک دوسرے کا بازو بنے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے نا کہ میں نے آپ کے خاندان اس لیے بنائے کہ آپ کی پہچان ہو سکے. تو ہماری ماشاءاللہ پہچان ہے اور مجھے اس پہچان کا بڑا فخر ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. تھینک یو.